dear children, good morning. நம்ம basic concepts in chemistry அப்படிங்கிற first unitல introduction பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த basic concepts எல்லாம் என்ன பார்க்கும்பொழுது நம்ம we heard about three terms in the previous videos. என்னென்ன try to recall. One is atomic mass. இது என்ன நம்ம மீன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க all matter consists of என்ன சொல்றோம் நம்ம elements. The elements எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்குறதா சொல்றோம், they are made up of a smallest particles called atoms. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய அந்த atoms differ particularly in mass. That is the difference between different elements. So the individual atom உடைய mass எடுத்தா that is called the atomic mass of the particular element. But I told you it is impossible to measure the mass of an individual atom. Why? Atom is so small. We cannot see an atom. So small. அதனுடைய mass எவ்வளோ? Very, very, very small. Negligible mass சொல்ல போனா. So then how to find the mass அப்படிங்கும்போது we go to an indirect method. அதுதான் சொன்னா relative atomic mass அப்படினு சொல்லி அதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படினு சொல்லி I told you. So இதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்தோம். அதை வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக படிச்சுக்கோங்க. பட் அந்த டெஃபினிஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் பயன்படுத்தி scientists did many calculations and found out the atomic mass of each element. The 92 elements நம்ம கேள்விப்பட்டோமே ஒன்னொன்னுக்கும் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் உடைய அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம need not calculate. நமக்கு வந்து we have to know this is how the mass atomic mass is known அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு நான் சொன்னேன் இந்த scientific data book இதுல கண்டிப்பா வேணும். You are allowed to use this book in the public examination. Physics, chemistry, maths மூணுலயுமே நீங்க you are supplied with this book. நீங்க இதை எடுத்து இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணணும். அதனால இதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கங்க முதல்ல. ஸோ இந்த புக்கில் பேஜ் நம்பர் 56ல ஆல் அட்டாமிக் வெயிட் அண்ட் அந்த ரிலேட்டட் டேட்டாலாம் இருக்கணும். இப்போ தேவைப்படும் போது இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அட்டாமிக் வெயிட் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். இதுக்கு என்ன யூனிட்? நோ யூனிட். சரி, ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 1.008. அந்த டேபிளர் காலம்ல பார்க்கலாமே. சோடியம் 23, அயன் 55.85, பொட்டாசியம் 39, மேங்கனீஸ் 54.9. இது போல நம்ம எதுக்கு வேணுமோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பட் எனிவே இது எதுக்கு? டு கம்பேர் the mass of the elements, which is lighter, which is heavier, which is too heavy, which is lightest, இதெல்லாம் பார்க்கணும். Next we studied about a molecular mass. Molecular mass என்ன மீன் பண்றோம் நம்ம? அதான் நமக்கு தெரியுமே, two or more elements combine to form என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? compounds. The compoundsல என்ன ஆகும்? atoms combine to give molecule. So elements are made up of atoms. Compounds are made up of a slightly bigger particle called the molecules. Molecules பெருசு இல்ல, slightly larger than atom. Is it possible to find the mass of individual molecule? Impossible. So என்ன பண்றோம்? அதுக்கும் we followed the same method, relative molecular mass, same definition. But இதை நம்ம calculate பண்றதுக்கு we have a simple method. என்ன method? If we know the formula of the compound, molecular formula of the compound, we can calculate. என்ன? See, hydrogen is a molecule, H2. இப்போ 1 hydrogen எவ்வளோ? Atomic mass 1.008. A molecule of hydrogen has 2 hydrogen atoms. அப்போ what is the mass of a molecule சொன்னா 2 into 1.008, 2.016. இது வந்து எலிமெண்ட். நைட்ரஜன் எடுத்தோம். நைட்ரஜன் உடைய atomic mass is 14. 2 nitrogen molecule, 28 is molecular weight. Oxygen உடைய atomic mass is 16. Oxygen எப்படி exist ஆகும்? Oxygen molecule has O2. அப்ப எவ்வளோ? 32. இதெல்லாம் வந்து elements. But few elements only exist as molecules. All compounds exist as molecules only. Say for example, sodium hydroxide is a compound. இதனுடைய molecular formula is
NaOH. Then how to find the molecular mass? You need not go to the definition and all. Simply refer this scientific data book, find out the atomic mass of sodium, oxygen, hydrogen, add them. Sodium, if you see, it is 23. Oxygen, it will be 16. Hydrogen, the hydrogen individually we can consider 1.008. But when we compare with other elements, add or multiply this is so small, so we can neglect it. Compounds we can consider this as 1. 40. Potassium hydroxide, potassium is and the data book 39. This is 16. This is 1. Calcium carbonate, CaCO3. And the data book calcium is 40, carbon is 12. 1 oxygen is 16, but we have 3 oxygen, 48, equal to 100. So for any molecule, you can do the mental arithmetic. You need not work out a problem and all. Simply add the atomic masses of all elements present in one molecule of the compound. This is molecular mass. This also has no unit. Simply a number 100. This is 56. This is 40. This is 32. This is 28. This is 2.016. No unit. Atomic mass unit very U relative mass. So this is very important concept. Mole concept. This is mole our definition and the exam definition mole in the definition of trying to recall. Mole is the amount of a substance. Let me write amount of a substance. So substance today mole substance anything. The calcium carbonate, potassium hydroxide, sodium hydroxide, oxygen, nitrogen, any substance. So for any substance, 1 mole because say calcium carbonate, 1 mole of calcium carbonate and amount of calcium carbonate which contains same number of atoms. In the definition try to understand. So the definition mole is the amount of substance which contains same number of elementary particles. Particles either atom or molecule. So atom or molecule is a substance. So mole is the amount of a substance which contain same number of elementary particles as there are atoms in. This is not standard. Carbon 12 isotope. That is 12 gram. So if I take 12 gram of carbon 12 isotope, these atoms are present. These atoms same number of atom or molecule or substance amount. So mole is the amount of any substance which contains same number of elementary particles as there are atoms in 12 gram of a carbon. நம்ம ஒரு calculation போட்டோம் 12 gram of carbonல எத்தனை atom இருக்கு போட்டோம் 6.023 into 10 power 23 atoms இருந்தது. So அப்ப நம்ம இப்படி சொல்லலாம் என்ன சொல்றோம் இப்படி சொல்லலாம் 6.023 into 10 power 23 atoms or molecules இருக்கிற ஒரு substance உடைய amount தான் mole. நம்ம definitionக்காக இது சொல்றோம். So definition சொல்லும்போது என்ன சொல்றோம் mole is the amount of a substance which contains as many elementary particles as there are atoms in 12 gram of a carbon 12 isotope in the ground state ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு. இதுல எத்தனை particles இருக்கு இவ்வளவு. அப்ப இப்படியும் சொல்லலாம். என்ன mole is the amount of the substance which contains 6.023 in 10 power 23 atoms or molecules. இவ்வளவுதான் விஷயம். So இந்த number is very important. நான் போன வீடியோல கூட சொன்னேன் என்ன சொன்னோம் இந்த 6.023 in 10 power 23 இருக்கு இதுக்கு என்ன பேர் சொன்னோம் நம்ம அப்படினு பார்த்தோம்னா this is called the Avogadro's number. Avogadro அப்படிங்கறது இந்த நம்பர் கால்குலேட் பண்ணி இதோட அசோசியேட் பண்றாங்க. Avogadro's number இதெல்லாம் லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த Avogadro's நம்பர்னா என்ன அப்படினு கேட்டோம்னா சிம்பிளி இதையே உல்டா பண்ணி சொல்ல வேண்டியதுதான். என்ன அப்படினு கேட்டோம்னா the number of particles present in particle na atom molecule number of particles present in one mole of a substance is called Avogadro number.
ஸோ மோல்னா என்ன, இத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய அமௌண்ட். அவகேட்ரோ நம்பர்னா என்ன, ஒரு மோல்ல இருக்க நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். இதே தான் திருப்பி இதே தான் சொல்றேன். ஸோ இது வந்து குவான்டிஃபை பண்ற அமௌண்ட், இது வந்து நம்பர். இந்த அவகேட்ரோ நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். அவகேட்ரோஸ் ஹைபோதசிஸ் என்ன கேள்விப்பட்டோம், ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் under the same conditions of temperature and pressure contain same number of molecules. அதெல்லாம் படிச்சோம். இப்போ அதெல்லாம் வேண்டாம், டைம் இல்லை, நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம். அவகேட்ரோ நம்பர் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது என்ன ரேஷியோவில் எந்த அமௌண்ட், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏதோ ஒரு சமையல் பண்ணும் பொழுது நம்ம அம்மா வந்து ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறாங்க. அந்த ஸ்வீட் செய்யும் போது இன்க்ரீடியன்ஸ் எப்படி எடுப்போம், கண்ணாப்பின்னு எடுக்கிறது இல்லையே. இப்போ கேசரி செய்யணும்னா ரவா இவ்வளோ எடுக்கணும், சுகர் இவ்வளோ எடுக்கணும், வாட்டர் இவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது என்ன ஆகிடும், ஹார்ட் ஆகிடும், அல்லது களி மாதிரி ஆகிடும், அல்லது லிக்விட் ஆகிடும். ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் இருக்குது. அந்த ப்ரொபோர்ஷன் இருந்தால் தான் எல்லாம் டோட்டலாக முடிஞ்சு நமக்கு சுவையாக ஒரு பொருள் கிடைக்கும். அதுபோல் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது ரியாக்ஷனில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ரியாக்டன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் வரணும்னா கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகி, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சார் டேக் சிம்பிளாக ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கலாம். கார்பன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாலிட். இது ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணுறோம், gives carbon dioxide. வெரி சிம்பிள் ரியாக்ஷன், கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன புரியுது, ஒன் கார்பன் ஆட்டம் reacts with one oxygen molecule. So ரெண்டு ஆக்சிஜனால molecule. So one carbon atom reacts with one molecule of oxygen to give one molecule of carbon dioxide. So in the reaction complete ஆகணும். Nothing should be left out in the reactant side. Carbon oxygen எடுக்கணும், ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு வரணும். ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இருக்கணும், கார்பனும் ஆக்சிஜனும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன எடுக்கணும், ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் கார்பன், ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் CO2. இன்கேஸ் இது 100 எடுத்தா எவ்வளோ, இது 100. இது 1000 எடுத்தா எவ்வளோ, இது 1000. இது 200 எடுத்தா இது 100 எடுக்கலாமா, நோ, ஈக்குவலாக இருக்கணும். அந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்க்கலாம். பட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ்? முடியுமா, நினைச்சு பாருங்க. ஆட்டம் மாலிகுல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாதே, தென் ஹவு டு கவுண்ட்? அப்போ நம்ம என்ன கொடுப்போம், குத்து மதிப்பாக ஒரு அமௌண்ட் எடுப்போம். ஸோ கார்பன் உள்ள எடுக்கிறேன், அப்போ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் போட்டால் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ கார்பனை நம்ம ஆட்டம்ஸை எண்ணி எடுக்க முடியாது. அப்போ இது அவ்வளோ பெரிய கார்பன் எடுக்கிறேன், இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது, எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்குது, எவ்வளோ வெயிட் கண்டுபிடிக்க முடியாது, எவ்வளோ ஆட்டம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் இருந்தால் தானே. இப்போ ஆக்சிஜன் இவ்வளோ எடுக்கிறதா கன்ஃபியூஷன் அப்படியே இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு ரியாக்ஷன் வரலாம். சி மீத்தேன் ஒரு கேஸ், இட் பர்ன்ஸ். நம்ம வீட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வில் இந்த மாதிரி கேஸ் தான் பர்ன் ஆகி நமக்கு ஏரில் பர்ன் ஆகி ஹீட் வருது, சமையல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ மீத்தேன் பர்ன்ஸ் இன் ஏர்னா ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது கார்பன் என்ன ஆகுதுன்னா, reacts with oxygen forming carbon dioxide. Hydrogen reacts with the oxygen forming water vapor. இதுதான் ரியாக்ஷன். பட் நம்ம இங்க என்ன எடுத்திருக்கோமோ அது கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கூட நத்திங் ஷுட் பி லெஃப்ட் அவுட், எல்லாம் ரியாக்ட் ஆக முடியும். அப்போ இது எவ்வளோ எடுக்கணும், இது 1 எடுக்கலாமா பார்த்தோம்னா இந்த பேலன்சிங் கேள்விப்படுற ஸ்டாக்கியோமெட்ரி, எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ கிடைக்கணும் நமக்கு. இப்போ இங்கே எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் நம்ம, 1 கார்பன். ஓகே, 1 கார்பன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. பட் இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு, 2. அப்போ இன்னும் 2 ஹைட்ரஜன் என்ன ஆச்சு, அதுதான் பேலன்சிங். இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிச்சிருக்கீங்க, பின்னாடியும் படிக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த 4 ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்கே வர மாதிரி நம்ம இந்த ப்ராடக்டையோ ரியாக்டன்ட்டையோ சேஞ்ச் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். தான் பேலன்சிங், சிம்பிள் பேலன்சிங். இங்கே என்ன இருக்கு, கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் இருக்கணும். எத்தனை ஆட்டம் இருக்கோ 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக இருந்தால் பேலன்சிங். அப்போ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம், சிம்பிளி பாருங்க, ஒரு கார்பன், ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஹைட்ரஜன் எத்தனை, 4, இங்கே 2 தான் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம், 4 வரணும்னா you can put 2, 4 ஹைட்ரஜன் வந்தாச்சு. ஆக்சிஜன் இங்கே 2 இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து 2 + 2 4 இருக்குது. அப்போ இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த
reactant product adjust பண்ணி equal பண்றது தான் balancing, nothing. So இப்போ இங்க 4 ஒன்னு என்ன பண்ணலாம் 2. So அதை விடுங்க. இப்போ இங்க வரலாம். For the complete combustion, complete burning of 1 mole of methane, I mean 1 molecule of methane, இங்க 1 molecule of methane react ஆகும். ஆனா எத்தனை molecule of oxygen? 2. இங்க வரும்பொழுது இது 1 plus 2. இது டோட்டலா பார்த்தோம்னா number of molecules ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ஆகும். பட் எவ்வளவு எடுக்கிறது? மீத்தேன் இவ்வளோ, ஆக்சிஜன் இவ்வளவா தெரியலையே. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின் போது இங்க தான் நம்ம இந்த மோல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம். சரி, இப்போ நம்ம மோல் படி வந்தோம்னா இது எத்தனை மோல் எடுத்துக்கலாம்? நம்ம 1 மோல் எடுக்கலாம். இது எத்தனை மோல் எடுக்கணும்? 2 மோல்ஸ் எடுக்கணும். 2 மோல்ஸ். 1 மோல்னா என்ன உங்களுக்கே தெரியும். 1 மோல்ன்றது என்ன? இதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ். கார்பனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் 12, 4 ஹைட்ரஜனுக்கு 4. அப்போ 16 கிராம் எடுத்தீங்கன்னா 1 மோல் 16 கிராம். இது எவ்வளவு எடுக்கலாம்? ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 16, O2 32, 2 O2 போது என்ன 64 கிராம் எடுக்கணும். அப்போ நம்ம இது 1 மோல் எடுத்தா இது 2 மோல் எடுக்கணும். இதுல நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. 1 மோல்ல எத்தனை மாலிகூல் இருக்கும்? 6.023 into 10 power 23. இதுல எத்தனை இருக்கும்? அதே 6.023 into 10 power 23, பட் எத்தனை மோல் எடுத்துருக்கோம்? 2 into 2. சோ அப்ப இது 1 மோல் ரியாக்ட் ஆனா 2 மோல்ஸ் வேணும். இந்த பக்கம் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பாருங்க. இங்க 1 மோல் இது எவ்வளவு வரும்னா 44 கிராம் வரும். இது 36 வரும். நீங்க மாலிகுலர் மாஸ் போட்டு பாருங்க. அந்த மாஸ்ல ஈக்குவலா இருக்கும். சோ நான் சொன்ன மாஸ் போது இது 44, இது எவ்வளவு? ஒரு வாட்டருக்கு 18 பிளஸ் 36. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இங்க 36 plus 44 எவ்வளவு வருது? 80. இங்க எவ்வளவு? 80. நம்பர் ஆஃப் கிராம்ஸ் ஈக்குவல். நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் ஈக்குவலா சார்? எஸ். இது எவ்வளவு? 1 மோல் போது எவ்வளவு? 6.023 into 10 power 23. இது 2 மோல் போது என்ன? அதே 6.023 into 10 power 23 into 2. சோ இங்க எத்தனை மாலிகுல்ஸ் இருக்குதோ சேம் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது. இங்க எவ்வளவு மாஸ் இருக்குதோ அதே மாஸ், மோல்ஸ். இந்த கால்குலேஷனுக்கெல்லாம் அதாவது எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்தா ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும், இதை சொல்றதுக்கு தான் எது யூஸ் ஆகுது நமக்கு? மோல் கான்செப்ட் அண்ட் அவகேட்ரோ நம்பர். அதனால இதெல்லாம் சின்ன கான்செப்ட்ஸ். பட் we should be very familiar with this. ஸோ இப்போ என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம் நம்ம? அட்டாமிக் மாஸ், மாலிகுலர் மாஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோல் கான்செப்ட், அவகேட்ரோ நம்பர். ஸோ இன்னொரு 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.